पेपर थोड़ा PSSB का, PPSC का, UPSC का, बैंकिंग है, IBPS का पेपर है, कोई भी पेपर है जे तुसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा जिहड़ा हैगा बेसिक पॉलिटी तो आएगी ही आएगी। हुण अज आपां ने बेसिक पॉलिटी ही करनी है ताकि थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन जिहड़ा फस्ट स्टैप ऑफ प्रिपरेशन हैगा विद रिस्पैक्ट टू पॉलिटी वो तैयार हो जाए। इस तो इलावा भी काफ़ी कुछ करना पएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। मान लो हुण PPSC PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर तो थोड़ा पॉलिटी होर बहुत कुछ पढ़ना पएगा। पर जे तुसी PSSB एक्साइज की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की, फॉरेस्ट गार्ड की, या PPSC तुसी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हो, फिर तुसी जे इन्नी पॉलिटी पढ़ लेंगे हो तो बहुत है, जिन्नी आप अज कंप्लीट करांगे। तो पॉलिटी दे विच जिहड़ा हैगा बेसिकली आपां ने पढ़ना हुंदा है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एक बहुत ज़्यादा वास्ट सबजैक्ट है, बहुत ही कुछ है ये विच। जे तुसी 4-5 साल भी पढ़ लोगे तो भी हो सकता पूरी ना होवे, क्योंकि पॉलिटी इस तरह का सबजैक्ट है दिनों दिन यदी लेंथ इंक्रीज हो रही है, दिनों दिन वध रहा डेटा। ताही कहा जाता होंगे भी पॉलिटी दे विच सिर्फ उन्ना की पढ़न की रिक्वायरमेंट है जिन्ना उत्थे आना है। बहुत कुछ पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो ये एक बहुत मजे की गल है कि पॉलिटी ऐसा सबजैक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरस्ट बन जाता है। थोड़ा इंटरस्ट बनन करके तुसी पढ़ी जाते हो पढ़ी जाते हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो स्टार्ट करते हैं जी पॉलिटी। आपां पॉलिटी दे विच बेसिकली आपां ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। हुण कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां ने जिहड़ा हैगा किवें बेसिक चीज़ां समझनियां ने वो चीज़ां आपां समझदे हां। देखो कॉन्स्टिट्यूशन नूं एक किताब की तरह लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बेसिकली की हैगा रूल्स ने, टर्म्स एंड कंडीशंस ने, पॉलिसीज ने, लॉज ने, जिस दे बेस दे उत्ते देश दीयां सरकारां चलदियां ने। जिहड़ी देश दे विच सरकार चल रही है उन्होंने रूल्स की रिक्वायरमेंट तो हैगी हुई है। तुसीं हुण देखदे हो जी इन्ने सारे लॉज होने के बावजूद जिहड़ा हैगा देश का की हाल चल रहा है। जे रूल्स टर्म्स कंडीशंस लॉज ना होण तो तुसीं सोच सकते हो की हाल होएगा। हुण कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं भी पॉलिटी इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये बहुत रीजनस ने, पर एक जिहड़ा मेन रीजन ये हैगा भी तुसीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो पॉलिटी दे विच तुसीं गवर्नमेंट के बारे ही पढ़ते हो, सरकारां किवें काम करदियां ने उहदे बारे ही तुसीं पॉलिटी दे विच पढ़ते हो। सरकारी नौकरी दी तुसीं प्रिपरेशन कर रहे हो, तां करके जिहड़ा हैगा इंपॉर्टेंट हुंदी है, सारे पेपरां च आंदी है। हुण कॉन्स्टिट्यूशन नूं आपां ने कहा भी यह एक किताब की तरह। किताब दे विच की हुंदा जी, आपां ओपन करते हैं तो सब तो पहला जिहड़ा हैगा की हुंदा एक्नॉलेजमेंट हुंदी है, या प्रीफेस हुंदा है, या कह सकते हो प्रील्यूड हुंदा है, जिन्हों की भूमिका कहा जाता है, जिहदे विच उस किताब बारे लिखिया हुंदा है। उवें कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की होएगा स्टार्टिंग प्रीएम्बल हुंदा है, जिहड़ा कि मिरर का काम करेगा, रिफ्लैक्शन का काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की झलक जी दिखाता है। हुण उस तो बाद की हुंदा यूनिट्स हुंदे ने, पार्ट्स हुंदे ने, टेबल ऑफ कंटेंट्स हुंदा है। यही चीज़ां पढ़ते हैं आप किताब दे विच जिहड़ियां हुंदियां ने। उवें कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब दे विच की हैगा प्रीएम्बल हैगा, पार्ट्स हैगे ने, शेड्यूल्स हैगे ने, आर्टिकल्स हैगे ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैगियां ने। तो उस तरह दी चीज़ां आपां पढ़ांगे, ठीक है जी। तो उहदे नाल आपां इहनूं कंपैरिजन करके हौली हौली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हुण एक जिहड़ा हैगा अपने सिस्टम की चल रहा देश दे विच, तो उहदे विच की हैगा 3 तरह दी बॉडीज हुंदियां ने। लैजिस्लेटिव बॉडीज हुंदियां ने, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हुंदियां ते जुडिशियरी बॉडीज हुंदियां ने। लैजिस्लेटिव का की मतलब हुंदा है, दे आर द लॉ मेकरस, ये लॉ बनाते ने। जिमें कि अपना हो गया लोक सभा, राज्य सभा, जिहड़ा आपां पार्लीमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो पार्लीमेंट दे विच की हुंदा जी लोक सभा, राज्य सभा ते प्रेजिडेंट। ये भी अपने आप दे विच एक क्वेश्चन है, पार्लीमेंट का की मतलब है। हुण उस तो बाद जे आपां यूनीयन गवर्नमेंट तो बाद स्टेट गवर्नमेंट की गल करिए, मतलब राज्य सरकार दी, तो विधान सभा, विधान परिषद, ये लॉज बनाते हैं। दे आर द लॉ मेकरस, दैट्स वाई दे आर नोन एज लैजिस्लेटिव बॉडीज। हुण लॉ बन गया,
ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, IAS IPS ਹੋ ਗਿਆ, SDM ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਡੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨੈਸੈਸਰੀ, ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫॉर ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਬਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਅਗੇਨ ਨॉन ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਪੇਜਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਪਸ ਓਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਨॉन ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
क्वेश्चन वैसे फंडामेंटल राइट्स ਦੇ तो बहुत क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्वेश्चंस ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, बेसिक डिफरेंस पूछ लिया, किसी भी तरह का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्वेश्चन बन सकता, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ਦੀਆਂ बेसिक टर्म्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ बहुत वास्ट है, जिन्ना ਆਪਾਂ पढ़ांगे इस तो इलावा भी बहुत कुछ है, बट ਆਪਾਂ ने सिर्फ उन्ना की पढ़ना है जिन्ना कि रिक्वायर्ड है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ टर्म्स ने तो ਆਪਾਂ ने ਇੰਨੀਆਂ टर्म्स ਤੇ फोकस करना है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਬਿਲकुल नहीं है कि पॉलिटी ਵਿੱਚ टर्म्स ही ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, बहुत टर्म्स ने जी, होर भी बहुत कुछ हैगा, पर ਆਪਾਂ ने सिर्फ ਇੰਨਾ कि एटलीस्ट अच्छी तरह पढ़ना ही पढ़ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ टर्म हैगी है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल बारे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस चुकिया, प्रीएम्बल बारे ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ वर्ड हैगा फैडरलिज्म। फैडरलिज्म ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फैडरलिज्म ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ਹੁਣ पावर्स ਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ डिसीजन मेकिंग पावर्स ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ डिफेंस ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਸੀ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ, ਅੱਧਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇਖੀਏ ਲਾਸਟ ਸਮ ਈਅਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਫੀ ਈਅਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਫੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਜੈਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
इन टर्म्स ऑफ पैसा उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा बेनीफिट हो रहा है। जे सरकार इस तरह की है, ਉਹਦੀ सोच इस तरह की है, ਉਹਦੀਆਂ पॉलिसीज़ इस तरह दी तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ कैपिटलिज्म। ज़्यादातर सरकारां दोनों ही तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब सोशलिज्म भी होंगे कैपिटलिज्म भी होंगे, थोड़ा बहुत प्रैफरेंस से फर्क होंगे, कोई सोशलिज्म वाल ज़्यादा ध्यान दिंदा है, कोई कैपिटलिज्म वाल ज़्यादा ध्यान दिंदा है, तो उन्होंने आपां कहने मिक्सड इकनॉमी। जिवें इंडिया जिथे सोशलिज्म भी होवे कैपिटलिज्म भी होवे उन्होंने कहांगे आपां मिक्सड इकनॉमी। तो ये टर्म्स तुहानूं पता होनी चाहिए। सैकुलर, हुण सैकुलर का की मतलब होंदा है? सैकुलर का मतलब होंदा है धर्म निरपक्ष। देश का अपना कोई धर्म नहीं, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं, तुसी जिहड़ा मर्जी धर्म फॉलो करो, अपने ट्रैडिशंस अपने कस्टम्स फॉलो करो, सरकारां तुहाडे विच दखल अंदाजी नहीं करनगियां। दैट इज़ नोन एज सैकुलरिज्म, पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी वही वी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोकां दी लोकां द्वारा लोकां लई बनाई गई सरकार नूं डेमोक्रेसी कहा जाता। दैन हैगा फ्रैटरनिटी। हुण ये सारे वर्ड्स रिपीटिड ने, रिपीटिड क्वेश्चनस ने जिहड़े तुहानूं दस रहा मैं। फ्रैटरनिटी का की मतलब है जी? भाईचारा, ब्रदरहुड, एक दूजे नाल मिल के एक दूजे का बेनीफिट करना, देश की डेवलपमेंट करनी, दैट इज़ फ्रैटरनिटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो वो जिहड़ा हैगा आपां फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे विच देख सकते हैं। हुण हैगा डोमीनियन। देखो डोमीनियन का की मतलब हैगा अद्धिक आज़ादी, सैमी लिबर्टी, क्वासी लिबर्टी, मतलब राज तो अपने उत्ते ब्रिटेन का ही होएगा। जदों एक गल शुरू हुई सी उस टाइम के उत्ते, जदों आज़ादी की गल चल रही सी, तो डोमीनियन स्टेटस मतलब राज तो उहदा ही होएगा, बट थोड़े बहुत डिसीजनस आपां आप ले सकते हैं, दैट इज़ डोमीनियन। हुण सॉवरेन का की मतलब हैगा फुल लिबर्टी, कि इंडिया विल कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स, कोई जिहड़ा हैगा किसी का इंडिया के उत्ते राज नहीं होएगा, कंप्लीटली जिहड़ा हैगा आज़ाद हैगी आ, अपने सारे डिसीजनस आप लेगी, अपने सारे काम आप करेगी, किसी देश का जिहड़ा हैगा इहदे उत्ते कोई अधिकार नहीं है, दैट इज़ नोन एज सॉवरनिटी। तो ये चीज़ तुहानूं मैं दस ही दी है जी। आपां आर्टिकल्स बारे पढ़ांगे। आर्टिकल्स जिहड़े हैगे ने पार्ट्स ने डिवाइड किया होया, जिवें अपने जिहड़ा हैगा जदों बनिया सीगा उदों 22 पार्ट सीगे, हुण 25 पार्ट्स ने। सिमिलरली आर्टिकल सीगे उस टाइम दे उत्ते, सिमिलरली शेड्यूल सीगे 8, तो हुण 12 ने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो अमेंडमेंट की हुंदा है? किसी भी सिस्टम दे विच टाइम टू टाइम जिहड़ा हैगा टाइम की डिमांड करके चेंजिस लैके आने की रिक्वायरमेंट हुंदी है। तो जिहड़ी पॉजिटिव एडिटिंग हुंदी है दैट इज़ अमेंडमेंट। पॉजिटिव चेंजिस आते हैं किसी सिस्टम के विच, क्योंकि समय की मंग होवे, समय की डिमांड होवे, दैट इज़ अमेंडमेंट। इसी तरह जिहड़ा हैगा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच भी जिहड़ा हैगा डिमांड हुंदी है भी कोई लॉस जिहड़े ने वो अपडेट किए जाण, अमेंड किए जाण, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अज की डेट के विच 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी ने। हुण देखो जिहड़े आर्टिकल्स ने वो 470 तो उत्ते पहुंचे हुए ने, शेड्यूल्स ने वो 12 ने, 25 पार्ट्स ने इस टाइम से, 105 अमेंडमेंट्स ने। इन्ना सारा डाटा जिहड़ा हैगा याद करना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, बट ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जे देखा जाए ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आपां जिहड़ा हैगा अबाउट 50 आर्टिकल्स पढ़ांगे। 12 ने 12 शेड्यूल्स जरूर पढ़ांगे, वो जिहड़े इन्ने 5 मिनट च याद हो जाने। एक मैथड हैगा उहदे नाल तुहानूं आंदे ही होणगे वो। तो 12 ने 12 शेड्यूल्स तो पता ही होने चाहिए, शेड्यूल्स च क्वेश्चन आंदा ही आंदा। पार्ट्स जिहड़े हैगे ने वो आही 6-7 पता होने चाहिए ने। उस तो बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिहड़ी हैगे ने अबाउट 15 पढ़ांगे आपां पॉलिटी दे विच, बस उन्ना सफिशिएंट हैगा फॉर ऑल एग्जाम्स। चाहे तुसी PCS प्रीलिम्स की प्रैपरेशन कर रहे हो, UPSC प्रीलिम्स की प्रैपरेशन कर रहे हो, उन्ना सफिशिएंट है। इस तो बाद देखो जी ये हैगे ने मेन चीज़ां भी तुहानूं इन्ने क पार्ट्स तो पता ही होने चाहिए ने, इन्ने क आर्टिकल्स तो पता ही होने चाहिए ने, सबजैक्ट्स भी पता होने चाहिए। इस तो इलावा की पता होना चाहिए जिहड़ी चीज़ करंट अफेयर्स च है। हुण तुहानूं मैं क्या 25 पार्ट्स ने, तो 25 के 25 पार्ट्स नहीं आपां ने याद करने, पहला दूजा तीजा सो ऑन एवें आ वाले। हुण इहदे विच क्वेश्चनस किस तरह आते हैं भी पहले पार्ट दे विच किहड़े-किहड़े आर्टिकल्स ने। तो पहले पार्ट दे विच जिहड़े आर्टिकल्स ने वो 1 तो लेके 4 तक ने। क्वेश्चन ये आऊगा 1 तो लेके 4 आर्टिकल्स दे विच किहड़ा सबजैक्ट है? यूनियन एंड टैरेटरीज, मतलब यूनियन एंड टैरेटरीज के बारे जिहड़ा लिखिया होया रूल्स ने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੂਲਸ ਓਬੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 to 4 ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਿਡ ਪਾਰਟਸ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। PSSB ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ 15 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 42ਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, 3 ਵਰਡਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਵਰਡਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਡਸ ਨੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, PSSB ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਪੜਾਂਗੇ
ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਬਣਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂ ਤੋਂ USA, ਮਤਲਬ USA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। P ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਤਾ। R ਤੋਂ ਰਾਈਟਸ, ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਤਾ। J ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। USA ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ, ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚ ਦੀ, ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚ DPI ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਦੂਰ 80 ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਆਈ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਦੂਰ 80 ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ DUR, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। CONCE ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੀਚਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟਡ, ਇਨੈਕਟਡ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟਡ ਇਨੈਕਟਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਨਫੋਰਸਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਪਟਡ ਇਨੈਕਟਡ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949, 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਡਾਪਟਡ ਇਨੈਕਟਡ 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਐਨਫੋਰਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਹੁਣ ਦੇਖੋ MN ਰॉय, BN ਰਾਓ, ਵਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MN ਰॉय ਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ BN ਰਾਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ MN ਰॉय ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ।
एक चीज़ याद कर लो, दूजी अपने आप याद रह जाऊगी। MN रॉय ਨੂੰ याद कर लो भी ਉਹਨੇ डिमांड की सी। उस तो बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली 389 मैंबर सीगे, 2 मीटिंग्स होईयां सीगियां जिन्हां बारे आपां नूं पता होना चाहिए। मीटिंग्स तो बहुत होईयां होणगीਆਂ। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा टैंपरेरी प्रेजिडेंट सीगा, यह परमानेंट प्रेजिडेंट सीगा। तो ये हैगे ने फिक्स क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जिहड़े कि तुहानूं पता होने चाहिए, पता ही होणगे मैनूं उम्मीद है। हुण उस तो बाद देखो ये भी मिलते जुलते क्वेश्चंस ने। नैशनल एंथम ते नैशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया सीगा 24 जनवरी 1950 नूं। तो डाटा थोड़ा इस तरह का लिखा होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 नूं नैशनल फ्लैग्स अडॉप्ट किए सीगे। तो नोट्स बनाने का की थोड़ा मैथड होना चाहिए, वो भी मैं नाल नाल जिहड़ा हैगा समझाने की कोशिश करदा। हुण BR अंबेडकर बारे तुहानूं की पता होना चाहिए जी, इन्हां बारे तुहानूं पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ने, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आर्कीटैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लॉर्ड मनु ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी भी यही सीगे। तो BR अंबेडकर जी बारे तुहानूं ये चीज़ां पता होनी चाहिए ने। BR अंबेडकर जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, इस तरह की काफ़ी परसनैलिटीज़ ने जिन्हां बारे कुछ भी पढ़ रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट होएगा। इन्हां परसनैलिटीज़ बारे की हुंदा है भी तुसीं कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो हिस्टरी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जे इन्हां बारे कुछ भी आ गया, महात्मा गांधी जी बारे कोई न्यूज़ आ गई तो वह हर पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट होंदी है। बट इनू अदर वे बिल्कुल नहीं लेना होंदा भी तुहानूं महात्मा गांधी जी बारे सब कुछ ही पता होना चाहिए भी तुसीं महात्मा गांधी जी का विकीपीडिया स्टार्ट करता, ਉਹਦੀ रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ कुछ आया तो ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह कर लो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ ਨੂੰ समझो। ਹੁਣ उस तो बाद की हैगा, ये थोड़ा जिहा मैथड है जी, सारे पास यही चलता है भी 12 शेड्यूल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ याद कर सकते हैं। ਇਹਨੂੰ मैथड ये हैगा भी पुराने PM ਜਦੋਂ चले जाएंगे तो रोणगे टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो इस तरह ਇਹਨੂੰ याद किया होया टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी तो हैगा टैरेटरीज एंड स्टेट्स। पहले शेड्यूल दे विच टैरेटरीज एंड स्टेट्स बारे है, बहुत ही रिपीटेड डाटा है जी, बहुत ही एक्सपैक्टेड क्वेश्चन होंगे ने शेड्यूल च, क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होंगी है हर पेपर च। दूजा हैगा एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, किनू किन्नी सैलरी देनी है, ये प्रॉपरली डिफाइन है जी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। अफर्मेशनस एंड ओथ्स, जिहड़ी ओथ दिलानी होंदी है वो कौन किसनू दिलाएगा, जिहड़ी ओथ हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ वर्ड्स यूज होणगे ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3rd शेड्यूल 'ਚ लिखिया होया। राज्य सभा की सीट्स एलोकेशन बारे, राज्य सभा जिहड़ी हैगी ਹੁਣ पंजाब 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ सीटां जाणगीਆਂ, यूपी 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ सीटां जाणगीਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ शेड्यूल 'ਚ लिखिया होया। शेड्यूल्ड एरियाज बारे लिखिया होया, अदर ट्राइबल एरियाज बारे लिखिया होया। ये आप पढ़ते होंगे। फैडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बारे 7वें, वो तो ऑफिशियल लैंग्वेजिज। 9th हैगा जी लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल दे विच आपां एक चीज़ पढ़ते होंगे भी ये जिहड़ा हैगा जुडिशियल रिव्यू के कंसैप्ट तो बाहर है। जुडिशियल रिव्यू आपां ये पढ़ते हैं भी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैगियां ने वो चैक एंड बैलेंस का काम करदी है भी कोई भी जो लॉ बनाया गया वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। इस पावर नूं जिहड़ी ये पावर मिली हुई है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट्स नूं, इहनूं कहा जाता जुडिशियल रिव्यू। तो 9th दे विच कुछ इस तरह की चीज़ां पढ़ते हैं जिहड़ी कि जुडिशियल रिव्यू के स्कोप तो बाहर होंगी। 10th हैगा जी डिफेक्शन विद्रोह, 52 अमेंडमेंट पढ़ाए 1985 दे विच कि जदों कोई काफ़ी आप केसिस पढ़ांगे भी किसी को जोड़ा है MLA बना दिता गया या कोई भी मिनिस्टर बनाया गया, कुछ किया गया, उन्हें उस तो बाद पार्टी बदल ली या ये करता या वो करता, तो वह विद्रोह कर दिता जाता है तो उन्होंने जोड़ा है सीट तो उतार दिता जाता है। सिमिलरली आप पंचायतों बारे पढ़ांगे, फिर उस तो बाद जोड़ा है म्यूनिसिपैलिटीज़ बारे पढ़ांगे। तो ये चीज़ां सारियां अमेंड होकर आईयां ने, तो इत्थों यही पता लगता है भी ये जोड़ा है शेड्यूल्स पहला नहीं सीगे कॉन्स्टिट्यूशन के विच, बाद च आए ने। आपने पढ़िया भी 8 शेड्यूल सीगे, 9वां 10वां 11वां 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया गया। तो ये भी जोड़ा है मैमरी मैथड्स के विच समझाया गया भी कुछ क्रिएटिविटी लैके आई दी होंगी है, रिक्वायरमेंट होंगी है, जिहदे नाल तुहानूं डाटा जोड़ा है हमेशा लिए बहुत आसानी नाल याद हो जाता है। तो ये मैमरी मैथड्स वाली वीडियो के विच तुसीं देख सकते हो। 14 तो लैके 18 तक आर्टिकल्स बहुत रिपीटिड डाटा है, तो उन्होंने तुसीं ऐ याद कर सकते हो। ये थोड़ा जिहा इस तरह दस्सिया होया भी जो सेम टाइप ऑफ डाटा होंदा तो उन्होंने नाल नाल लिखीदा होंदा, तो उस तरह भी ये जिहड़ा हैगा
ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪੀਐਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਐਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਐਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ 28 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 28 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ JUKAMTB, ਵੀ TB ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ TB ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀ ਕੈਮਰਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀ ਕੈਮਰਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਯੂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਕੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਏ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਐਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਟੀ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ 6 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀ ਕੈਮਰਲ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।